नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अक्टोबर मास 6 तारिख सोमवार। आपण मानक पई नहीं आसीछु आज अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। वीडियो टिके गोटे लाइक करने सह अन्य मानक सह शेयर करंतु एवं आम चैनल ऑनलाइन न्यूज को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर करी नाहंती कि सुभद्रा आवेदन चिंता नहीं पुणी खोलिबो वेबसाइट यही माने करि परिबे आवेदन। जो माने एपर्यंत सुभद्रा रे शामिल होई नाहंती कि एपर्यंत सुभद्रा रे आवेदन भी करि नाहंती सेमानक पई बड़ खुशी खबर देइछंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। पुणी सुभद्रा रे वेबसाइट खोलिबा को जाउची जो माने वंचित रहिछंती से माने यार लाभ उठाई परिबे। ए नै उप मुख्यमंत्री कहिछंती बाद पड़िथिबा हिताधिकारी को जोड़िबा पुणी थरे सर्वे हबो। जो मानक पूर्वरु 21 वर्ष होई नथिबा जोगु से माने बाद पड़िथिले एबे सेही युवती एवं महिला आवेदन करि परिबे। एथि सहित पूर्वरु बाद पड़िथिबा 2 लाख हिताधिकारी को जोड़िबा पई आउ थरे सर्वे हबो। गाड़ी किणा एवं 5 एकर जमी थिबा सह आईटी रिटर्न करिथिबारु सेमानकु बाद दिया जायछि। सेही परी 93,000 हिताधिकारी को 60 वर्ष होइथिबारु सामाजिक और सुरक्षा विभाग तांको लिस्ट पठे दिया जायछि। एही आधार को नहीं पुणी थरे चयन करा जिवो। परवर्ती खबर बंद होई जिवो मागणा गहम एवं चाउल। राशन कार्ड धारकों पई आसीछि एक बड़ खबर। भारत रे कोटी कोटी लोकंग पाखरे राशन कार्ड अछि जहाँ माध्यम रे से माने मागणा राशन एवं अन्य समस्त सुविधा पाती। प्रति मासरे कोटा स्थिर करा जायछि जे केहू परिवार को केते राशन दिया जिवो। एहा परिवार रे अंतर्भुक्त लोकंग संख्या उपरे निर्भर करे। राशन कार्ड रे इकेवाईसी करिबा एबे जरूरीपूर्ण हो जायछि। 5 वर्षरु अधिक बयसर समस्त लोकंगर इकेवाईसी करिबा जरूरी। जदि यह करा जाय नाही तेबे राशन कार्ड बंद हो जिवो एवं मागणा राशनर सुविधा मध्य उपलब्ध हेब नाही। लोकों को इकेवाईसी पई 3 मासरे समय दिया जायछि। जदि एही समय मध्य इकेवाईसी करा जाय नाही तेबे राशन कार्ड बंद हो जिवो। सरकार को सूचना देइथिले जे 0 ରୁ 5 वर्ष बयसर पिलामानकु छाड़ी अन्य समस्त यूनिट पई इकेवाईसी करिबा बाध्यतामूलक। जदि 3 मासर निर्धारित समय मध्य इकेवाईसी करा जाय नाही तेबे संपुक्त यूनिट को राशन कार्ड को बाद दिया जिवो। सेही परी समय मध्य इकेवाईसी करुथिबा हिताधिकारी माने परवर्ती मासरु पुनर्बार खाद्य शस्य पाया पई योग्य हेबे। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों पई स्पष्ट करा जायछि जे जदि कार्डर गोटे यूनिट रे मध्य इकेवाईसी करा जायछि तेबे पूर्ण 35 किलोग्राम खाद्य शस्य जोगाई दिया जिवो। जेउ मानकर इकेवाईसी विचाराधीन अछि सेमानकु आगामी 3 मास मध्य रे एही प्रक्रिया समाप्त करबाकू पड़िबो। एहा व्यतीत नूतन राशन कार्ड किमा पुराना कार्ड जोड़ा जाइथिबा नूतन यूनिट रो समस्त सदस्यों पई खाद्य शस्य ग्रहण करबा पूर्वरु इकेवाईसी करबा बाध्यतामूलक हेबो। ईपीओएस मेसिन रे विवरणी प्रदर्शित होगा मात्र यही कार्यकारी करा जिबा उचित। परवर्ती खबर समग्र ओडिशा रे प्रबल वर्षा 7टी जिला को रेड अलर्ट। बंगोपसागर रे स्पष्ट गभीर अवपात ओडिशा रे प्रबल वर्षा आनिछि जहाँ ए वर्ष दुर्गा पूजा उत्सव रे बाधा सृष्टि करिछि। गोपालपुर निकट रे एही गभीर अवपात ओडिशार उपकूल अतिक्रम करिछि एवं यह उत्तर और उत्तर पश्चिम दिगरे दक्षिण ओडिशा देई आगकू बढ़िबो। आज यह धीरे धीरे दुर्बल होई एक अवपात रे परिणत हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। एही अवपात जोगु राज्यर विभिन्न अंचल रे प्रबल वर्षा जारी रहिछि। केतेक स्थान रे अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। भारतीय पाणीपाग विभाग शुक्रवार पर्यंत 7टी जिला कोरापुट कलाहांडी कंधमाल रायगड़ा गजपति गंजाम
ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ସହିତ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ଉତ୍ସାହ ମନ୍ଥର ହୋଇଛି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଓ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ଉପରେ ବର୍ଷାର ଫଳରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଜନିତ ଜଳମଗ୍ନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧାରୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯାତାୟାତ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଗଣାରେ ମିଳିବ LPG ସିଲିଣ୍ଡର। ଦୀପାବଳି ଉପହାର ଦେଲେ ସରକାର, ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଏହି ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 18 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ରିଲିଭ୍ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ପରିବାରର ରୋଷେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୀପାବଳି ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ୟରେ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଏକ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଲି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ କେବଳ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ BPL ପରିବାରରେ ଭାବରେ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ହେବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆଧାର ପ୍ରମାଣକରଣ KYC ସମାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣକରଣ ଶେଷ ତାରିଖ 31 ଡିସେମ୍ବର 2025 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳି କେବେ 20 ନା 21 ଡେଟ୍କୁ ନେଇ ହୁଅନ୍ତୁନି କନଫ୍ୟୁଜ୍। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି 20 ଅକ୍ଟୋବର ସୋମବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି 5 ଦିନିଆ ଆଲୋକର ମହୋତ୍ସବ ଧନତେରସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଭାଇଦୁଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ରାତିରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ଘର ଘର ବୁଲନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଘର ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୀପ ସହିତ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଦୀପାବଳିରେ ଶୁଭ ସମୟ 20 ଅକ୍ଟୋବର 3:44ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ପରଦିନ 21 ଅକ୍ଟୋବର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:54ରେ ଶେଷ ହେବ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦୋଷକାଳ ସମୟରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ 20 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବ। ପୂଜା କରିବା ଶୁଭ ହେବ। 20 ଅକ୍ଟୋବର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାର ଶୁଭ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:08ରୁ ରାତି 8:18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ
ପ୍ରଦୋଷ କାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:46ରୁ ରାତି 8:18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ 14 ବର୍ଷ ନିବାସନ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଲୋକମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହ ମା ଜାନକୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦୀପାବଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପର୍ବ କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।